Welcome to the math class. Today I am discussing about one more important theorem, Cauchy's second theorem on limits. Here we observe the statement, let sequence an be a sequence of positive terms. Be a sequence of positive terms. If limit n tends to infinity, an plus 1 by an equals to L. So the sequence an plus 1 by an is converges to L. Then we have to prove that limit n tends to infinity, nth root to an is also converges to L. So this is the statement for Cauchy's second theorem on limits. How to prove this theorem? First we write the given conditions. Given sequence an is a sequence of positive terms and also given limit n tends to infinity, an plus 1 by an is equals to L. That means converges to L. Now to show that limit n tends to infinity, nth root an equals to L. So this is the our statement. For this we have to define one sequence. Define a1 is equal to a1. So not a1. Define c1 is equal to a1. c1 is equal to a1. This is the first term. And c2 is equal to a2 by a1. And c3 is equal to a3 by a2. And so on. The last term, nth term, cn is equal to an by ఒకటి లెస్ చేయండి an minus 1 comma for all n belongs to n. So this is the definition. We have to define c1 is equal to a1 first term, c2 is equal to a2 by a1, and that is the second term, like that. Now in the given statement it is given limit n tends to infinity, an plus 1 by an అనేది ఇచ్చేసాడు అతనే. ప్రాబ్లంలో మనకు స్టేట్మెంట్లో ఉంది ఇది. దీని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, an ప్లస్ 1 బై an ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? an ప్లస్ 1 బై an ఈజ్ ఈక్వల్ టు cn ప్లస్ 1 అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు L. ఎందుకని? cn ఈజ్ ఈక్వల్ టు an బై an మైనస్ 1. మరి cn ప్లస్ 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? an ప్లస్ 1 బై an, ఒకటి లెస్ అవ్వాలి కాబట్టి. సిన్స్ cn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు an ప్లస్ 1 బై an, మనం పైన ఎలాగైతే డిఫైన్ చేసుకున్నామో దానికి రిలేటెడ్గా ఇది రాసుకున్నాను. అయితే ఫర్ దిస్ మరి లిమిట్ దిస్ ఇస్ ద given statement, limit n tends to infinity, cn is equal to అంటే cn ప్లస్ 1 కన్వర్జెస్ అయితే దానికి బిఫోర్ ఉన్న టర్మ్ cn కూడా కన్వర్జెస్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ అయ్యింది అంటే ఆల్మోస్ట్ 9th క్లాస్ అయినట్లేగా. సో cn ప్లస్ 1 కన్వర్జెస్ అయింది అంటే దానికి బిఫోర్ టర్మ్ కూడా కన్వర్జెస్ అయినట్లెక్కే. కాబట్టి లిమిట్ n tends to infinity, cn is equal to L. We know that sequence an is convergent. Sequence an is convergent sequence of positive terms, and limit n tends to infinity, an is equal to L. This is the corollary. This is the corollary of Cauchy's second theorem on limits.
ఇది ఆల్రెడీ మనకి కండిషన్ అనమాట. ఇలా కనుక ఉంటే వీ నో ద సీక్వెన్స్ ఏన్ ఈజ్ ఏ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అండ్ లిమిట్ n టెన్స్ టు an ఈజ్ ఈక్వల్ టు l కనుక జరిగితే అకార్డింగ్ టు ద కరోలరీ థీరమ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ c1 into c2 into c3 into and so on cn whole power 1 by n is equal to l. This is the one of the theorem, that is the corollary of Cauchy's second theorem on limits ప్రకారం ఇది రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ సబ్జెక్ట్ అంటే c1 అంటే a1, c2 అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, c1 అంటే a1 ఇంటూ c2 అంటే a2 by a1 ఇంటూ c3 అంటే a3 by a2 అండ్ సో ఆన్ cn అంటే an by an minus 1 హోల్ పవర్ 1 by n ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. ఇక్కడ ఒక a1 a2 an minus 1 an minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే therefore లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 by n కదా, అంటే an హోల్ పవర్ 1 by n ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. అంటే దట్ ఈస్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 by n ఎలా రాసుకోవచ్చు, nth రూట్ an ఈజ్ కన్వర్జెస్ టు l. therefore hence prove. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరం. ఆ థియరంని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ థియరం స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చేయొచ్చు ఆ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడతో థియరమ్స్ అన్ని కంప్లీటెడ్. సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ షో దట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం షో దట్ limit n tends to infinity 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus and so on plus 1 by n factorial, that is equal to e. What about e? E is an exponential value, so we have to prove that value. Solution. So let limit n tends to infinity an is equal to e. ఇది మొత్తాన్ని an అనుకుంటా. let an is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus and so on plus 1 by n factorial, comma for all n belongs to n. So this is equation 1. So here 1 by 1 factorial 1 by 2 factorial కదా. ఇప్పుడు an టర్మ్ అంటే ఎలా ఉంది, ఒకవేళ an ప్లస్ 1 దీనికి బిఫోర్ టర్మ్ ఎలా ఉంటుంది, n ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 పెట్టండి. an ప్లస్ 1 టర్మ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1 ప్లస్ 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ and so on plus 1 by n factorial plus 1 by n plus 1 factorial, comma for all n belongs to n. So an ఫంక్షను అంటే an సీక్వెన్సు an ప్లస్ 1 రెండు వచ్చేసినాయి. నౌ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే an ప్లస్ 1 మైనస్ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి 1 by n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎక్కడెక్కడ నెగిటివ్ ఎక్కడ లేదు, మీకు మైనస్ లేదు కాబట్టి. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓన్లీ ఈ టర్మ్ ఒక్కటే మనకి రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ 1 by n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. అంటే దేర్ ఫోర్ an plus 1 మైనస్ an ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, comma for all n belongs to n. దీన్ని ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసామో నేను మీకు చెప్తాను. ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఫస్ట్ an ఇచ్చిన an రాసుకోవాలి, తర్వాత an ప్లస్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే దీన్ని బట్టి an ప్లస్ 1 మైనస్ an ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కనుక అయితే
Therefore, sequence an is monotonically increasing, or capital M dot increasing పైకి monotonically increasing sequence. monotonically increasing ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేశానో కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. monotonically increasing అక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాను. నౌ an is equal to, an అంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, 1 ప్లస్ 1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది an. సి 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. 1 అని ఎలా రాసుకున్నాను? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. 1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అగైన్ 1. ఓకేనా? కాబట్టి ప్లస్ ఈ 1 బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ని ఎలా రాస్తానంటే 1 బై 2 పవర్ 0. ఎందుకని ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 బై 1 ప్లస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2 బై 0. 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 బై 2నే. 1 బై 2 ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 2 పవర్ 1 అంటే 1 బై 2. సరిపోయిందా? ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఇంకొక టర్మ్గా రాసుకుంటే ఈ పైన ఎలా ఉంటుంది? 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. రాసుకో. 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? 1 బై 2 పవర్ 0 ప్లస్ 1 బై 2 పవర్ 1 ప్లస్ 1 బై 2 పవర్ 2 అంటే 1 బై 4. 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఇంటూ అంటే 1 బై 6. 1 బై 6 ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1 బై 4 అంటే ఏ టర్మ్కి ఆ టర్మ్ రాస్తున్నా. చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్, థర్డ్కి థర్డ్, ఫోర్త్కి ఫోర్త్ అండ్ సో ఆన్ 1 బై 2 స్క్వేర్ అంటే ఒక ఆర్డర్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకుంటున్నాను. ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 1 బై 2 పవర్ n మైనస్ 1. 1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 బై 2 పవర్ n మైనస్ 1. మీకు ఇంకా క్లియర్గా రావాలి అంటే n ప్లేస్లో 1 2 3 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఈ టర్మ్లో అండ్ ఈ టర్మ్లో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? దట్ కంటిన్యూషన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 1 ప్లస్ అలాగే ఉంచండి. 1 ప్లస్ ఇది ఎలా ఉందంటే సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్కి ఫార్ములా చూడండి. 1 బై 2 పవర్ 0 ప్లస్ 1 బై 2 పవర్ 1 ప్లస్ 1 బై 2 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ ఇట్లా ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఎలా రాస్తానంటే ఫార్ములా ఏ ప్లస్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ ఆరు తర్వాత 1 ప్లస్ ఆర్ రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్, ఏ అంటే అంత ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి 1. ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ r పవర్ n అంటే 1 బై 2 పవర్ n, 1 బై 2 పవర్ n డివైడెడ్ బై a మైనస్ 1, a మైనస్ n మైనస్ 1 లేకపోతే n మైనస్ ఏ ఫార్ములా ఏంటిది? ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ n బై 1 మైనస్ ఆర్ రాయాలి. 1 మైనస్ ఆర్ ఇది ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సిన్స్ an is equal to a into 1 minus r power n by 1 minus r. If r greater than 1 and r less than 1 కనుక r less than 1 or greater less than 1 అయితే if r less than 1 అయి ఉండి ఇదేంటిది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్లో మనకి రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. r less than 1 అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా, ఓకేనా? r గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా రాసుకున్నాను ఫార్ములా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 బై 2 అంటే 2 మైనస్ 1 బై 2 అంటే 1 బై 2 పైకి వెళ్తే 2 పైకి వెళ్తుంది. 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై 2 పవర్ n. ఇది కంటిన్యూషన్ ఏంటిది? లెస్ దానే కదా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కంటిన్యూషన్ జరుగుతూ ఉంది. సో లెస్ దాన్ తీసుకుంటాను. 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 ఎందుకని 1 మైనస్ సంథింగ్, 1 మైనస్ 1 కన్నా ఒకటిలో జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్ 1 మైనస్ సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఉండనివ్వండి.
ఒకటిలో నుంచి కొంత వాల్యూని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆ వచ్చే వాల్యూ ఒకటి కన్నా తక్కువే వస్తుంది. కాబట్టి 1 లెస్ దాన్ 1 సరిపోయింది. 1 లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. సో అంటే 1 ఒకటి కన్నా తక్కువే వస్తుంది కాబట్టి లెస్ దాన్ కండిషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ, కాబట్టి 1 రాశాను. ఇదంతా 1 లెస్ దాన్ 1 అనమాట. సో ఇలా రాశాను. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 2 అంటే 3. అంటే దేర్ ఫోర్ ఏఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? లెస్ దాన్ 3. ఏఎన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 3. సో ఇక్కడ వరకు 3 అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు 2, 3ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ కండిషన్లో ఏఎన్ ఈజ్ అ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్. ఇక్కడ ఏంటిది? ఏఎన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 3 అంటే 2 కన్నా ఎక్కువేగా. ఏఎన్ వాల్యూ 3 కన్నా తక్కువ అంటే 2 కన్నా ఎక్కువే. సో ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇదే స్టెప్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఏఎన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 3 అంటే 2 కన్నా ఎక్కువే కాబట్టి 2 లెస్ దాన్ ఏఎన్. సో ఇదనమాట. అంటే ఏంటిది? ఇలా రాసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ 3 పెడదాం, ఇక్కడ 3 పెట్టి దీన్ని బట్టి ఏమైందంటే దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ బౌండెడ్ అయ్యింది. బౌండెడ్ అంటే అప్పర్ బౌండ్ లోయర్ బౌండ్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక లోయర్ బౌండ్ ఒక అప్పర్ బౌండ్ రెండు కలిపి ఇక్కడ రాసుకున్నాను అనమాట. దీని మీనింగ్ ఇది రాశా. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3 కదా. ఇప్పుడు 2లో 3లో చూడండి, సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్. రెండు కలిపేశాను 2, 3. కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ థర్డ్ ఫోర్త్ థియరమ్ ఎంత ఉంది మనకి. దేర్ ఫోర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్. థర్డ్ ఈక్వేషన్లో అండ్ బౌండెడ్ అబోవ్ అంటే బౌండెడ్ బిలో కూడా జరుగుతుంది. అంటే బౌండెడ్ ఎబో థియరమ్ ఉంది మనకి. మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ ఎబో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ థియరమ్ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు ద సుప్రీమం, converges to its supremum. సో ఒక రియల్ నెంబర్ సుప్రీమం, సే దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈ అనుకుంటా. అంటే ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద రియల్ నెంబర్ కాబట్టి నేను ఈ అనుకుంటా. అంటే దేర్ ఫోర్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి, ఈ థియరం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏఎన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఏఎన్, తర్వాత an+1 రాసుకుంటాను. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0నే రావాలి. అలా గ్రేటర్ దాన్ 0 కనుక వస్తే అప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్. నేను ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎందుకు రాసుకుంటున్నానంటే మనకు ఒక థియరం ఉంది ఆల్రెడీ. ఎవ్రీ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ which is bounded above is convergent and converges to its supremum అనే థియరం ఉంది కాబట్టి ఆ థియరం ప్రకారము ఇట్ ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పుకున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లో. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు నేను బౌండెడ్ ఎబో అని చెప్పుకుంటా. అంటే బౌండెడ్ అని చెప్పుకుంటే బౌండెడ్ ఎబో ఉంటుంది, బౌండెడ్ బిలో ఉంటుంది. నాకు కావాల్సింది బౌండెడ్ ఎబో కాబట్టి బౌండెడ్ ఎబో తీసుకుంటా. ఒకవేళ బౌండెడ్ బిలో కావాల్సి వస్తే అప్పుడు బౌండెడ్ బిలో తీసుకుంటా. సో అలాగే ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చింది రాసుకొని సో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 3. అంటే 2కి 3కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఉంటుంది ఏఎన్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ బౌండెడ్, అంటే బౌండెడ్ ఎబో అండ్ బౌండెడ్ బిలో. సో 2 and 3 కండిషన్స్ కలిపి ఇక్కడ రాస్తాను. దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ ఏన్ ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇది మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, అలాగే అన్బౌండెడ్ ఎబో రెండు జరిగినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు ఇట్స్ సుప్రీమం అన్నాను కాబట్టి సుప్రీమం అంటే కన్వర్జెస్ టు ఇట్స్ సమ్ రియల్ నెంబర్. ఆ రియల్ నెంబర్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే ఎల్ అనుకోకుండా ఇక్కడ ఈ అనుకుంటున్నా, అంతే ఏం లేదు. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అండ్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. ఇలాగే సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, చూద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఓన్గా రాసేసుకోవడమే. షో దట్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1/3 + 1/3 పవర్ 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1/3 పవర్ n-1 ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్. ఇది రెండు జరుగుతుందంట.
ఈజ్ బౌండెడ్. అయితే ఇఫ్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ సో ఒకవేళ కన్వర్జెంట్ అయితే అండ్ సో ఫైండ్ ఇట్స్ లిమిట్ పై క్వశ్చన్నే కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇచ్చాడు, అంతే, ఏం లేదు. సొల్యూషన్ ఫస్ట్ గివెన్ an is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus and so on plus 1 by 3 power n minus 1 ఇచ్చిన కండిషన్. అలా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము, నౌ an plus 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అంటే n ప్లేస్లో n plus 1 పెట్టండి. అంటే 1 ప్లస్ అంటే దీనికి ఇంకొక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా రాయండి, అంతేం లేదు. 1 by 3 స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, ఈ టర్మ్ అలాగో రాస్తాను, 3 power n minus 1 రాసి ప్లస్ 1 by 3 power n plus 1 minus 1 అంటే minus 1 plus 1 cancel 3 power n. So this is an plus 1. అంటే therefore the difference between these two terms an plus 1 minus an ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి లాస్ట్లో మనకి 1 by 3 power n. అంటే ఎక్కడ నీకు మైనస్ ఎక్కడ రాలేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అన్ని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నీకు ఎక్కడైనా సరే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కానీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ రావు. ఓకేనా. సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. అంటే దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏమైంది, దేర్ఫోర్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి సీక్వెన్స్ అంటే an plus 1 minus an ఈజ్ greater than an. అంటే therefore an plus 1 is మైనస్ an అని అటు తీసుకెళ్ళిపోతే an, లేకపోతే ఇలాగే ఉంచేసేయండి, మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ రాసుకున్నా సరిపోతుంది. ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n, దట్ ఇంప్లైజ్ అంటే therefore సీక్వెన్స్ an ఈజ్ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఒక కండిషన్ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఒక పార్ట్ అయింది. అంటే ఎవ్రీ మోనోటానికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఎబో, అంటే ఇప్పుడు నేను బౌండెడ్ ఎబో కావాలి కాబట్టి నౌ మనకి an తెలుసు కదా, an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 by 3 ప్లస్ 1 by 3 స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1 by 3 power n minus 1 that is equal to, ఇది ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి, జామెట్రిక్ సిరీస్ సెకండ్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ బై సెకండ్ టర్మ్, అంటే రేషియో, ద రేషియో బిట్వీన్ టూ టర్మ్స్, ద రేషియో ఆర్ ఈక్వల్ జామెట్రిక్ సిరీస్లో. కాబట్టి ఇది దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ సిరీస్ కాబట్టి a ఇంటూ 1 మైనస్ r పవర్ n, అంటే r పవర్ అంటే 1 by 3 power n, a ఇంటూ 1 మైనస్ r పవర్ n by 1 మైనస్ r. దిస్ ఈజ్ ఇన్ జామెట్రిక్ సిరీస్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ జామెట్రిక్ సిరీస్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, GP అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ n లెస్ దాన్ 1 అంటే ఇఫ్ n లెస్ దాన్ 1 కనుక అయితే దెన్ a ఇంటూ 1 మైనస్ r పవర్ n బై 1 మైనస్ r. ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ 1 కనుక జరిగితే దెన్ a ఇంటూ 1 r పవర్ n మైనస్ 1 బై r మైనస్ 1. ఇది ఫార్ములా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి కంటిన్యూషన్ చేస్తే 3/2 పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి 3/2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై 3 పవర్ n. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 3/, ఈ 3/2 నార్మల్గా ఇక్కడ వేసాను, ఈ ఫస్ట్ ఈ 3/2 ఇక్కడ వేసేయండి. 1లో నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి, 1లో నుంచి ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, 1/3 పవర్ n కావచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 1 మైనస్ సంథింగ్, 1లో నుంచి ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుంది, లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. అంతేగా, అందుకని ఇక్కడ లెస్ దాన్ 1 అని పెట్టుకున్నాను, అంటే దీనికి బదులుగా లెస్ దాన్ 1 పెట్టుకున్నాను. ఓకేనా, అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. అంటే దేర్ ఫోర్
ఈ వాల్యూ చూడండి, దేర్ ఫోర్ ఏఎన్ లెస్ దాన్ 3/2 అంటే ఇటువైపు కూడా ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అంటే 3/2 అనేది అప్పర్ బౌండ్. ఇంకా సీక్వెన్స్లో ఏదున్నా కూడా 3/2 కన్నా తక్కువే ఉంటున్నాయి. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఎబో అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. కాబట్టి అంటే దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ monotonically increasing sequence which is bounded above అయితే ఆటోమేటిక్గా సీక్వెన్స్ ఏఎన్ అనేది ఏమవుతుంది, సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. తర్వాత ఏంటిది, అండ్ కన్వర్జెస్ టు ఇట్స్ సుప్రీమం కదా, ఒక లిమిట్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. అంటే దేర్ ఫోర్ లిమిట్ కన్వర్జెస్ డెఫినేషన్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాలి, సమ్ ఒక రియల్ నెంబర్ అని చెప్పాలి ఏఎన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఏఎన్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, ఏఎన్ వాల్యూని 3/2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1/3 పవర్ n ఇలా తీసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 3/2 1 మైనస్ ఈ లిమిట్ ఇంటెన్సిటీ n వాల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి పంపించండి, 1/3 పవర్ n. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1/3 పవర్ n అంటే n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 అంటే ఆ లిమిట్ పాయింట్. దేర్ ఫోర్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ అనేది 3/2 అనే రియల్ నెంబర్కి కన్వర్జెస్ అవుతుంది. హెన్స్ సాల్వ్డ్. ఇక్కడ సమ్ రియల్ నెంబర్ ఈ అట్లాంటి వాల్యూస్ ఇస్తే లెట్ us assume దట్ ఈ అనుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు, షో దట్ ఈ అని చూపించమనలా, ఫైండ్ అవుట్స్ లిమిట్ పాయింట్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అట్లా కనుక్కోమన్నప్పుడు కన్వర్జెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ రాస్తా డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఈ ఎల్ అని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ అంటే ఇక్కడున్న సీక్వెన్స్లో ఏదో ఒక టర్మ్ తీసుకోండి, ఇది దీన్ని తీసుకోండి, లేకపోతే దీన్ని తీసుకునే మీకు ఇదే వచ్చింది కాబట్టి ఏదో ఒక స్టెప్ని తీసుకొని దాని నుంచి ఇలా చేసుకుంటూ వస్తే మీకు 3/2 వచ్చింది. కాబట్టి దట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెస్ టు 3/2, హెన్స్ సాల్వ్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ బై ద ఫాలోయింగ్ సేమ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ 1-2 ప్రాబ్లమ్స్లో ఏ స్టెప్స్ అయితే యూస్ చేసుకొని చేశానో ప్రతిదీ కూడా ఇదే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి, ఒకటేమో మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పాలి, అలాగే అండ్ బౌండెడ్ అని చెప్పాలి. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఆల్రెడీ ఒక థియరం ఉంది, ఆ థియరం ప్రకారం దట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఆ కన్వర్జెంట్ అంటే ఎవరికి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, సమ్ రియల్ నెంబర్ సమ్ లిమిట్ పాయింట్కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆ లిమిట్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, హెన్స్ సాల్వ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.